बेहद के परिवार को, बेहद के अमर परिवार को बेहद की परम शांति। कल जो वरदान बच्चों को दिया था, आज जो भी आए हैं बच्चे, वो बच्चों को आज भी मिल जाएगा, सभी बच्चों को। कल का सुन लेना, सुन लिया सबने? कल जो वरदान दिया था वही वरदान आज जो बच्चे आए हैं उनको मिल जाएगा। बहुत कुछ मिलेगा, धीरज रखो। जितनी जितनी परिस्थितियां विकट आएगी, इतनी इतनी हेल्पलाइन बेहद के बच्चों को, बेहद का आकारी बाप छोटू राम बहुत हेल्पलाइन दे रहा है और देगा, क्योंकि इनको अपने बच्चों की बहुत फिक्र होती है। आपको फिक्र नहीं है, आपको अपनी भी फिक्र नहीं है। 100% का आप अपनी भी फिक्र नहीं कर रहे, मेरा हाल क्या कल होने वाला है, मगर उसको फिक्र है जो बेहद का बाप है, अकाली रूप में है। उनको बहुत फिक्र है कि मेरे बच्चों को, विदेश में बैठे उनकी तो ज्यादा चिंता करता है। विदेश में बैठे बच्चे, बेहद के बच्चे, उनको तो बहुत हेल्पलाइन मिलती है। तो देखो दुनिया की हालत क्या है और क्या होने वाली है, तो सब थोड़ा सा इशारा दे दिया था आने वाले समय कैसा होगा। जो भारत है, भारत का बेहद का अर्थ क्या होता है? बा माना बाल, र माना रहित, त माना तत्व। तत्वों से रहित भारत बनेगा। क्या बनेगा? माना परम तत्वों का बनेगा। बेहद के बच्चे परम लाइट उतार के, परम तत्व उतार के भारत क्या बनेगा? असली भारत, बेहद का भारत, भारत बनेगा, असली भारत। और वो भारत नहीं जिसके नाम पर से भरत ऋषि हुए, उनके नाम से भारत नाम बना, वो नहीं। बेहद का अर्थ, बेहद के बच्चे बेहद का अर्थ करेंगे। हर कोई हद के अर्थ के सामने बेहद का अर्थ लगा दो, बेहद का अर्थ, वो सब होने वाला है, बेहद का होने वाला है। क्या होने वाला है? और जो विदेश में बच्चे बैठे हैं वो वहां विदेश में भी बेहद का कार्य करेंगे। बेहद की लाइट घर में होगी, उनके घर में बेहद के बच्चों को, बेहद में बैठे हैं इनके घर में बेहद की लाइट होगी, और वहां मुक्ति, जीवन मुक्ति का काम वहां शुरू हो जाएगा। चाहे कोई कहीं भी होगा, दुनिया के कोई भी कोने में बेहद के बच्चे होगा, बेहद का बच्चा होगा, तो उसका घर परम लाइट, 10 कला की परम लाइट होगी उसके घर में। और जो ही भारत में बच्चे हैं, इनके घर में भी भारत के बच्चे वालों के, बेहद के बच्चे में 10 कला की परम लाइट होगी। और जिन्होंने देखो समय को जान लिया, समय को जान लिया, समय की पहचान, समय की पहचान क्या है? जिन्होंने समय को जाना, माना, और समय के साथ अपना बेहद का भाग्य, बेहद की सेवा करके बेहद का भाग्य बनाया, और नंबर 1 आगे चले जाएंगे। कल बता दें, तुम स्पेशल कैटेगरी में तो आओगे मगर फिर भी नंबर 1 हो जाओगे। क्या? फिर भी सेवा के, बेहद के विश्व सेवाधारी बनना पड़ेगा। क्या? बेहद के विश्व सेवाधारी, बेहद के विश्व कल्याणकारी, तभी बेहद का, अभी तो बेहद का भाग्य बन रहा है, आगे चलकर बेहद का भाग्य, फिर इससे 0, 9 भाग्य। फिर कहेंगे लोग, आने वाले लोग जो वीडियो देखेंगे, मिलना तो संभव नहीं है,
कल बोल दिया था, कल आखिरी दिन है, मिलना तो संभव ही नहीं है। आने वाले जो वीडियो देखेंगे, ज्ञान सुनेंगे, सब समझ में आएगा वेद का ज्ञान। तब कहेंगे भाई 222 लेट का बोर्ड तो अक्टूबर 18 में लग गया था, अभी ये तो वेद का बोर्ड लग गया, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं मिलेगा। क्या बहुत लेट, अति लेट हो गए। अब माया ने तुम्हें सुला दिया, क्या करे? माया जितनी बने, ज्ञान नहीं सुना, ज्ञान सागर में डूबे नहीं, विचार सागर मंथन नहीं किया, क्या बनोगे? तुम्हारी कोई भी चीज जो निकम्मी होगी वो भी चीज काम में यहाँ तो अभी लग सकती है। कोई चीज निकम्मी है वो चीज सेवा में अर्पण कर दो। जो तुम्हारे यहाँ फालतू चीज है ना, फालतू कोई भी चीज, वो सेवा में अर्पण कर दो, भाग्य बन जाएगा। थोड़ा सा समय बचाए, बाकी वो भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो सेवा हो रही है ये भी सेवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वाइब्रेशन इतने वायुमंडल में ज्ञान होगा, क्या होगा? वायुमंडल में ज्ञान होगा। लोग ढूंढते ढूंढते चारों ओर भटकने के बाद अंत में बाप के सामने आएंगे, मगर बाप नहीं मिलेगा। फिर क्या कहेंगे? आओ प्रभु, तेरी लीला अपरंपार, तेरी गतिमति तू ही जाने। वाणी के पॉइंट है, तेरी गति और मति तू ही जाने। जो लोग बेहद के ज्ञान सागर में डूबे, विचार सागर मंथन कर रहे हैं, उनका एक एक संकल्प, एक एक वाइब्रेशन परम शांति से निकलना चाहिए। क्या आगे चलकर तुम्हारे पास परम शांति लेने के लिए, शांति लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाएंगे, हमें शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति दो। क्या जब भारत का वीजा नहीं मिलेगा दुनिया वालों को, भारत की वैल्यू इतनी बढ़ने वाली है, कौन बढ़ाएगा? बेहद के बच्चे। आज जो ये अमेरिका कुछ नहीं वैल्यू रहने वाली है, चाहे लंदन कोई, अमेरिका कोई नहीं वैल्यू रहने वाली। क्रिश्चियन मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं। नास्तिक, चाइना, रशिया, नास्तिक लोगों, अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय, अनेक धर्म, पूरी वीडियो कहां से आए, क्यों आए, कब आए, अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय, कोई वैल्यू नहीं, सब मुक्त होने वाली आत्मा। समझ में है? चिल्लाएंगे हमें आने दो, आने दो, आने दो, प्लेन ही लैंड नहीं होगा, आने नहीं देंगे, लास्ट प्लेन पकड़ के आ गएगा आगे, ऐसा टाइम आने वाला है। समझ में आया? ये भारत की धरती बेहद का भारत बनने वाला है। असली सोने की चिड़िया, वो सोना नहीं, स्थूल सोना नहीं, आत्मा सोने जैसी, डायमंड जैसी आत्मा है, डायमंड जैसी आत्मा है, विश्व कल्याणकारी आत्मा है, विश्व सेवादारी आत्मा है, बेहद की विश्व सेवादारी आत्मा है, बेहद की। हिंदी सीखने के लिए लाइन लगेगा, अरे हमें हिंदी सीख लो, हिंदी सीख लो, तो डायरेक्ट महावाक्य सुनना है, बेहद के बाप का मुख से निकले हुए महावाक्य, तो हिंदी सुनना पड़ेगा। इंग्लिश तो ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन में और ओरिजिनल लैंग्वेज में बहुत फर्क होगा, इसलिए लोग हिंदी भी सीखेंगे। सारी दुनिया में हिंदी लैंग्वेज छा जाएगी, सारी दुनिया लोग हिंदी सीखेंगे। अरे हमें फटाफट ऑनलाइन सीख लेंगे, अब तो घर में ऑनलाइन है ना सब कुछ। ये साइंस के साधन किसके लिए? तुम्हारे लिए। सब कुछ साइंस के साधन, सारे हिंदी सीखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, मगर मिल नहीं पाएंगे। क्या मिल नहीं पाएंगे? क्यों? तुम क्या समझते हो? बेहद के बेहद का बाप, क्या बेहद के बेहद की कला की पावर जिनके पास लेकर धरती पर आए और उनको साधारण मनुष्य की तरह जीना पड़े, ज्ञान उतारना पड़े, सारे शब्द भी समझना पड़े, शास्त्रों का शब्द प्रयोग करके लोगों बच्चों को समझाना पड़े, क्योंकि बेहद का ऊपर में तो शब्द है ही नहीं। जो भारत के शास्त्रों में जो शब्द लिखा है, बाप अंत में बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता है, ये वाणी पॉइंट है। क्या झूठे नहीं है? ब्रह्मांड का, महाब्रह्मांड का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान, गैलेक्सी, आकाश गंगाओं का ज्ञान सब है।
निहारिका तक है, मगर लोगों ने पढ़ाया ही नहीं, ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाए। स्टार पर से आए, ध्रुव पर से आए, सप्तर से आए, हर मनवंतर में आते गए, समझाते गए ऊपर से। राज ऋषि भी आए, ब्रह्मर्षि भी आए, मगर कोई ज्ञान समझा नहीं पाए। अब वही शब्द लेकर बच्चों को समझाना, वही शब्द पकड़कर बच्चों को समझाना, क्या क्या शब्द समझाएं बच्चों को? ऊपर का ज्ञान तो कैसे समझाएं? तो बहुत समझाने के लिए मनन मंथन करना पड़ता है। बच्चों को कैसे समझाएं, आसान तरीके से बच्चों को समझ में आए, ऐसी भाषा, लैंग्वेज। और साइंस के साथ भी टैली करना, और शास्त्रों के साथ भी टैली करना। साइंस और शास्त्र दोनों टैली करके बच्चों को समझाना, ताकि सभी को समझ में आए, आसान तरीके से समझाना। समझ में आ रहा है बच्चों को? कितने भाग्यशाली हो, बेहद के पद्मा पदम भाग्यशाली हो। क्या? बेहद के पद्मा पदम भाग्यशाली हो। इस 3 दिन में जो मिलेंगे और जो वरदान मिलेंगे, इससे बड़ा भाग्य किसी का हो ही नहीं सकता। केवल इस धरती पर नहीं, धरती तो कुछ भी नहीं है, ना ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, कुछ भी नहीं है। मल्टीवर्स भी कुछ नहीं है। वेद के विश्व के सामने मल्टीवर्स तो एक राई का दाना भी नहीं है। क्या? एक सागर का बूंद नहीं है। मल्टीवर्स तो एक सागर का बूंद नहीं है। क्या पाया, क्या खोया? బేహద్దు పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు మనము 16/10/22 బాపూజీ అహ్మదాబాద్లో బేహద్దు పరివారాన్ని కలుసుకున్నప్పుడు ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశము, హిందీలో క్లిప్పింగు ఇప్పటివరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదము. బేహద్దు పరివారమునకు, బేహద్దు అమర పరివారమునకు, బేహద్దు పరం శాంతి అని బాపూజీ అందరికీ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీ అందరికీ కూడా నిన్న 15/10/22 బేహద్దు పిల్లలకి ఇచ్చినటువంటి వరదానం మీకు కూడా వర్తిస్తుంది. బేహద్దు పిల్లలందరికీ కూడా ఈ యొక్క వరదానం రేపొచ్చిన పిల్లలకైనా సరే లభిస్తుంది, వర్తిస్తుంది. నిన్నటి వీడియో విన్నారా? లైవ్. బేహద్దు పిల్లలకు నేను చెప్పేది ఏమనగా, మీకు ఎంతంత పరిస్థితులు దగ్గరగా వస్తూ ఉన్నాయో అంతంతగా హెల్ప్ లైన్ కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. బేహద్దు అకారి బాపు చోటురామ్ బాపూజీ మీకు ఎప్పుడు అకారి రూపంలో తోడుగా ఉంటూ హెల్ప్ లైన్ ఇస్తూనే ఉంటారు. తప్పకుండా ఉంటుంది. మీకు ఎంత చింతన ఉందో, మీ పిల్లల గురించిన చింతన మీకు ఎలా ఉంటుందో, అకారి బాపుకు కూడా తన పిల్లల గురించి చాలా చింతన ఉంది. కొంతమంది స్వపరివర్తన యొక్క ఫికర్ కూడా చేయటం లేదు. కానీ అకారి బాపుకి మాత్రం బేహద్దు పిల్లలకి వీళ్ళు త్వరగా స్వపరివర్తన అయ్యి విశ్వ పరివర్తన చెయ్యాలి అని ఎక్కువగా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. మరి విదేశాల్లో ఉండే పిల్లలకు కూడా అకారి బాపు హెల్ప్ లైన్ ఇస్తూనే ఉన్నారు. భారతదేశంలో ఉన్న పిల్లలకు కూడా లభిస్తూనే ఉంది. అసలు భారత్ అంటేనే భా అంటే భారము, రా అంటే రహితం, తా అంటే తత్వం. భారత్ అనగా భారరహితమైన తత్వం కలిగినటువంటి దేశం. తత్వం అంటే స్థూలం అనేది కాదు. భారతదేశంలో పరమతత్వాలు వచ్చేదే ఉంది, వ్యాపించేదే ఉంది. బేహద్దు పిల్లలు పరం లైట్ను దించి పరమతత్వాన్ని వ్యాపింపచేస్తూ ఉంటే భారత్ భారరహితంగా అయిపోతుంది, తత్వరహితంగా అవుతుంది. అనగా భారత్ అంటే అసలైన భారత్ ఇదే, పరమతత్వం పరమ లైట్తో నిండినటువంటి లైట్ హౌస్గా
ఉండటమే అసలైన భారత్. అంతేగాని ఏదో భరతుడు పాలించిన దేశం అని, భరత ఋషి ద్వారా భారతదేశం అని వచ్చింది అని కాదు. బేహద్ భారత్గా ఇప్పుడు అయ్యేదే ఉంది. బేహద్ పిల్లలు బేహద్లోకి వెళ్ళి పరమతత్వాలను దించుతూ ఉంటారు, పరం లైట్ తోటి వ్యాపింపచేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, ఏదైనా సరే హద్దు ఎదురుగా ప్రతి దానికి బేహద్ అని పెట్టుకోండి. బేహద్ భారత్గా అవ్వాలి. బేహద్ భారత్గా బేహద్లోకి మారేదే ఉంది. విదేశాల్లో కూర్చున్న పిల్లలు బేహద్ కార్యం చేయాల్సిందే. భారతదేశంలో ఉన్న పిల్లలు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేయాలి. బేహద్ లైట్ హౌస్గా దీన్ని తయారు చేయాలి. బేహద్ పిల్లలు ఇళ్లల్లో కూడా బేహద్ కళా పరం లైట్ అనేది వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి ఇక ముక్తి జీవన్ముక్తి కార్యక్రమం అనేది ప్రారంభమవుతుంది. ఎక్కడైనా సరే మీరు ఏ మారుమూల గ్రామంలో ఏ మూల పిల్లలు ఉన్నారో కూడా వారందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్క బిడ్డ ఇంటికి బేహద్ కళ 10% పరం లైటుగా మారిపోతుంది అంతిమ సమయంలో. ఆ సమయంలో ఎవరైతే మరి మీ దగ్గరికి వస్తారో వాళ్ళు ముక్తి అయిపోతారు. బేహద్ పిల్లలు ఎవరన్నా అయితే జీవన్ముక్తిలోకి వెళుతూ ఉంటారు. ఎవరైతే సమయాన్ని గుర్తించి తెలుసుకొని అంగీకరించి ఒప్పుకుంటూ ఉంటారో వారు బేహద్ భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే సమయం ఇప్పుడు బేహద్ కాలమానంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. సమయం బేహద్లోకి పరివర్తన అవుతుంది. మీరు బేహద్ సేవ చేసి బేహద్ భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోండి. ఎవరైతే బేహద్ భాగ్యం తయారు చేసుకుంటారో వాళ్ళు చాలా ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. నిన్న నేను చెప్పాను కదా, మీరంతా కూడా స్పెషల్ కేటగిరీలోకి వస్తారు. అనగా ఈ 3 రోజులు అహ్మదాబాద్లో ఎవరైతే బాపుని సాకారంగా కలుసుకోవటం కోసం వస్తారో వీళ్ళందరూ కూడా స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలు అన్నట్లే ఈ లిస్టులోకి వస్తారు. అయితే స్పెషల్ కేటగిరీ కూడా ABCDEF ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఎఫ్ అంటే దీనిలోకి రాకండి, ఇది ఫెయిల్యూర్ అన్నట్టే. ఏబీలోకి మీరు రావాలి అంటే బేహద్ విశ్వ సేవాదారిగా కావాల్సి ఉంటుంది. బేహద్ విశ్వ కళ్యాణకారిగా బేహద్ భాగ్యంని తయారు చేసుకోవాలి. ఇక ముందు కలుసుకోవటం అనేది సంభవం కాదు. బాపుని సాకారంగా కలుసుకోవటం, బేహద్ పరివారాన్ని కూడా సాకారంగా కలుసుకోవటం సంభవం కాదు అంటూ ఉన్నారు. ఈ మాట నేను నిన్నే చెప్పాను, ఈరోజు చెప్తున్నాను. రేపు లాస్ట్ రోజు వచ్చేటువంటి పిల్లలకు కూడా ఇది చెప్తూ ఉన్నాను. రాబోయేటువంటి సమయములో ప్రజలు చాలామంది జ్ఞానం వింటారు, వీడియోలను చూస్తారు. అప్పుడు అర్థమవుతుంది, చేరుకుంటారు కానీ సాకారంగా బాపని కలుసుకోలేరు. 2018 అక్టోబర్లోనే 222 లేటు బోర్డు పెట్టేశాం. ఇప్పుడు బేహద్కే బేహద్దు 2 లేట్ బోర్డు పెట్టడం అనేది జరిగింది. అంటే సమయం అతిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంది. మాయ వీళ్లను పూర్తిగా నిద్ర వచ్చింది. నేనేం చేయను, మాయను వదిలించలేకపోయారు, మాయ జీతుగా కాలేకపోయారు. జ్ఞానం వినటం లేదు, అందుకే మాయలో కూరుకుపోతూ ఉన్నారు. జ్ఞానం వింటూ ఉంటే, జ్ఞాన సాగర మతనం చేస్తూ ఉంటే, జ్ఞాన సముద్రంలో మునిగితే అప్పుడు అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఏ విధంగా మనము కావాలి అనేది. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ భూమి మీద ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పనికిరాని వస్తువులే. మీ దగ్గర ఏదైతే పనికిరాని ఉన్నాయో మనసు, తనువు, ధనం, సమయం, సంకల్పం, శక్తి అవన్నీ కూడా ఈశ్వరీయ సేవలో అర్పణ చేయండి. మీ భాగ్యం తయారవుతూ ఉంటుంది. కొద్ది సమయమే ఉంది ఇప్పుడు. ఈ సమయంలోనే మీరు సేవలో వీటిని ఉపయోగించండి అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. తర్వాత సేవ చేసేటువంటి ఛాన్స్ అనేది లభించదు. వాయుమండలంలో కూడా చాలా జ్ఞానం ఉంటుంది. ప్రజలు వెతుక్కుంటూ కూడా వచ్చేస్తారు. అప్పుడు మీరేం జ్ఞానం చెప్తారు? వాళ్ళకే యూట్యూబ్ ద్వారా, ఛానల్స్ ద్వారా జ్ఞానం అందుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడే మీరు ఏది చేయాలన్నా, యూట్యూబ్ సేవ అయినా,
స్థూలమైనటువంటి వాక్కుతోటి సేవైనా, మనసా సేవైనా. ప్రజలైతే వెతుక్కుంటూ వస్తారు, కానీ అంతిమంలో బాపు ఎదురుగా రాలేకపోతారు. భ్రమిస్తూనే వచ్చారు. అంతిమం ఇప్పుడు ఇక వాళ్ళు బాపుని కలుసుకోలేనప్పుడు ఏమంటారు? ప్రభు తేరీ లీలా అపరం అపారమై తేరీ గతి మతి తుమిహి జానే. అంటే హే ప్రభు, నీ లీలలు అపారమైనవి, నీ గతి, నీ మతి స్థితి అనేది నీకే తెలియాలి, మాకేం తెలుసు బాబు అని అంటారు. ఇది వాణి పాయింట్ కూడా. కానీ ఎంతమంది అర్థం చేసుకుంటున్నారు? ఈ వాణి పాయింట్లు లక్షల మంది, కోట్ల మంది బీకేలు వింటూ ఉన్నారు. అడ్వాన్స్ వాళ్ళకు కూడా తెలుసు. కానీ బాప్ ఎక్కడున్నారు? బేహద్ జ్ఞానం ఎక్కడుంది? బేహద్ బాపు కూర్చొని బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ జ్ఞానం ఎక్కడ చెప్తున్నారు అనే మాట వాళ్ళ బుద్ధికి రావటం లేదు. అనగా విచారసాగర మతనం చేయటం లేదు. మరి ఎవరైతే బేహద్ పిల్లలు ఉన్నారో వీరు పరం శాంతి విశ్వ పరివర్తన కోసం ఏదైతే సంకల్పం చేస్తున్నారో అది ఒక్కొక్కటి వైబ్రేషన్గా వ్యాపించినప్పుడు వారికి పరం శాంతి అనేది అందుతూ ఉంటుంది. ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు మీ నుండి శాంతి కూడా తీసుకోవటానికి మీ ముందుకు వచ్చి లైన్లో నిలబడతారు. శక్తి ఇవ్వండి అని అంటూ ఉంటారు. విదేశీయులు కూడా భారతదేశం రావాలి అనుకున్నా వాళ్ళకి అంతిమంలో వీసా అనేది దొరకదు. బేహద్ పిల్లలు అమెరికాలో ఉన్న బేహద్ పరం లైట్ స్వరూపంలో ఉంటారు. వాళ్ళ పరం లైట్ హౌస్గా అయిపోతుంది. ఇక అప్పుడు అమెరికాకు వాల్యూ ఉండదు. లండన్ జాంతా నై అంటున్నారు బాపు. క్రిస్టియన్స్, ముసలమాలకు విలువ అనేది లేనే లేదు. ఇక చైనా, రష్యా లాంటి నాస్తికలు కూడా పూర్తిగా విఫలమైపోతూ ఉంటారు. మీకు తెలుసు, నేను చెప్పాను, అనేక ధర్మాలు, సంప్రదాయాలు ఎక్కడి నుండి వచ్చాయి, ఎలా వచ్చారు అని. వీళ్ళందరూ కూడా ముక్తి పొందేటువంటి ఆత్మలే. అర్థమవుతుందా మీకు అంటున్నారు బాపూజీ. మిమ్మల్ని మరి వచ్చినటువంటి బేహద్ బాప్ అకారి బాపుకు ధన్యవాదాలు చెప్పండి. లాస్ట్ సమయంలో మరి అన్ని ధర్మాల వాళ్ళు కూడా అన్ని చోట్ల నుండి మమ్మల్ని రానివ్వండి, మమ్మల్ని కలవనివ్వండి, మమ్మల్ని తీసుకోండి అని అంటూ ఉంటారు. లాస్ట్ విమానం పట్టుకొని ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళు ఇండియాకు రాగలుగుతారు, మిగతా వాళ్ళు రాలేరు. అర్థమైందా? భారత్ అసలైన బంగారు పక్షిలాగా అవుతుంది. బంగారం అంటే స్థూలమైన బంగారం అనుకుంటున్నారా ఏంటి? కాదు. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ డైమండ్ లాగా అయిపోతారు. భారతదేశంలో ఉన్న బేహద్ పిల్లలందరూ కూడా బంగారంలాగా అయిపోతారు. సతో ప్రధాన స్టేజీ పరం లైట్ స్వరూపంలో, పరమ తత్వాల రూపంలో ఉండిపోతారు. విశ్వ కళ్యాణకారిగా అయినటువంటి ఆత్మలు, బేహద్ విశ్వ సేవాదారిగా ఉన్నటువంటి వారు కూడా మరి బేహద్ సేవ తప్పకుండా చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా విదేశాల నుంచి భారతదేశంకి వచ్చిన వాళ్ళు, విదేశాల్లో ఉన్నవాళ్ళు బాపు జ్ఞానం వినాలి అంటే హిందీలో ఉంటాయి వీడియోలు. హిందీ నేర్చుకోవటానికి వాళ్ళు క్యూ పడతారు. ఆన్లైన్లో హిందీ నేర్చుకుంటారు. ఇప్పుడంతా ఆన్లైన్లే కదా. ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ అనేది ఉండదు. అప్పుడు బాపు యొక్క ఒరిజినల్ లాంగ్వేజీ తెలుసుకోవాలి, నేర్చుకోవాల్సిందే. ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా హిందీ లాంగ్వేజ్ అయిపోతుంది. మరి ఫటాఫట్ ఆన్లైన్లో హిందీ నేర్చుకుంటారు. డైరెక్ట్ బాపు నుండి జ్ఞానం వింటారు. హిందీ బాపు యొక్క భాష అనే మురళిలోనే బీకేలోనే చెప్పడం జరిగింది. ఎవరైతే హిందీ నేర్చుకుంటారో హిందీ డైరెక్ట్ బాపు నుండి మీరు జ్ఞానం వింటారు, బాపుతో మాట్లాడతారు అని కూడా ఉన్నది. ఈ సైన్స్ సాధనాలను ఇప్పుడైనా మీరు ఉపయోగించుకొని హిందీ రాని వాళ్ళు హిందీ నేర్చుకోండి, మీకోసమే ఉపయోగపడతాయి. అన్నీ కూడా మీరు సాధనాలు ఉపయోగించుకొని నేర్చుకోండి. మీకు లభించింది బేహద్కే బేహద్ బాపు యొక్క జ్ఞానం. మీ దగ్గర బేహద్కే బేహద్ కళల పవర్ ఉన్న బాపు ఉన్నారు. చూడండి, బేహద్కే బేహద్ కళల పవర్ ఉన్న బాపు సాధారణ రూపంలో మనిషిలాగా జీవించటం, సాధారణమైనటువంటి శబ్దాలతో అర్థం చేయించటం, శాస్త్రాల యొక్క మాటలను క్రోడీకరించి భారతీయ ధర్మశాస్త్రాలలో ఉన్నవి సైన్స్ తోటి పోలుస్తూ చెప్పటం అంటే ఇది సామాన్యమైన విషయం కాదు.
పోల్చి చెప్పినా పిల్లలకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పటం అంటే తేలికమైనటువంటి విషయము కాదు. బాపూజీ ఈ విధంగా పిల్లలకు అర్థం చేయించడానికి చాలా పురుషార్థం చేస్తున్నారు. ఎందుకు అంటే ఈ బ్రహ్మాండం దాటిన తర్వాత అసలు భాషే లేదుగా. ఈ భూమి మీదే భాషలు, సూక్ష్మ జగత్తులో సంకల్పాల భాష, సైగల భాష పైకి పోయే కొద్దీ ఇంకా పరమలైట్ పరమతత్వాల ప్రపంచంలో అయితే అక్కడ ఉండేటువంటి జ్ఞానం, అక్కడ ఉండేటువంటి సిచ్యువేషన్ను మరి జ్ఞానం యుతంగా పిల్లలకు అర్థం చేయించి చెప్పాలి అంటే సామాన్యమా? అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల జ్ఞానము, గెలాక్సీలుగా జ్ఞానం అంటే ఆకాశ గంగల యొక్క జ్ఞానము, మరి నిహారిక అనే జ్ఞానము సైన్స్ వాళ్ళ దగ్గర కొద్దిగా ఉన్నది. కానీ చూస్తున్నా, ఫోటోలు తీసి చూపిస్తున్నా, వీళ్ళ సాధనాలు అక్కడ వరకు వెళ్ళినా వాళ్ళకేం అర్థం కావటం లేదు. మరి పైనుండి కూడా సప్త ఋషులు వచ్చారు, మరి రాజ ఋషులు వచ్చారు, బ్రహ్మర్షులు వచ్చారు. కానీ వాళ్ళు జ్ఞానం అర్థం చేయించలేకపోయారు. ఆ సమయంలో వారికి ఎంతవరకు అర్థమైందో అంతవరకే చెప్పారు. వాళ్ళ దగ్గర బేహద్దు జ్ఞానం అనేది లేదు అర్థం చేయించడానికి. పైన జ్ఞానం ఏం చెప్పగలరు వాళ్ళు? ఇది కూడా బేహద్దు పిల్లలకి జ్ఞానం అర్థం చేయించడానికి బాపూజీ అయితే చాలా మనన చింతన చేయాల్సి వస్తుంది. సాకార ప్రపంచంలో ఉన్న బాపూజీ హయ్యర్ డైమెన్షన్లో బేహద్ బ్రహ్మాండాలు చూస్తూ అక్కడ ఉన్నది వీళ్ళకి అర్థం చేయించాలి అంటే ఇది తేలిక భాషలో అర్థం కావటానికి మాటలను ఎత్తుక్కొని శబ్దాలని పట్టుకొని సైన్స్ని టాలీ చేస్తూ శాస్త్రాలను టాలీ చేస్తూ చెప్తున్న జ్ఞానం కూడా ఇది కూడా చాలా కొంచెమే అనుకోండి. సముద్రంలో ఒక బిందువే, బేహద్దు మహాసముద్రంలో ఒక బిందువే చెప్పాను. బేహద్దు కళల పరంధామంలో ఉన్న పవర్ కూడా ఒక్క బిందువే, ఆవగింజంతే మీకు నేను చెప్పడం జరిగింది అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. ఇది తేలికైన విషయం కాదు కదా. మరి అర్థం కావటానికి పిల్లల యొక్క బుద్ధి కూడా విశాలంగా మారాలి. బేహద్దు పిల్లలు బేహద్దు నిజంగా పదం భాగ్యశాలి ఆత్మలు. మీరు ఈ 3 రోజులు ఎవరైతే కలుసుకుంటారో బాపూజీని వాళ్ళు పదం భాగ్యశాలి ఆత్మలు. మీకు ఈ వరదానం లభించింది. ఇంతకు మించిన భాగ్యం ఇంకొకటి లేదు. ఈ భూమిపైన ఉన్న వాటికి దేనికి వాల్యూ లేదు. బ్రహ్మాండంలో, గెలాక్సీలో, యూనివర్సుల్లో, బేహద్దు మల్టీవర్స్ అయినా సరే ఆవగింజంతే. బేహద్దు విశ్వంలో చూస్తే మల్టీవర్స్ ఎంత, చిన్న ఆవగింజంత, చుక్కంతా. మరి దీన్ని ఎంతవరకు అర్థం చేసుకుంటున్నారు పిల్లలు? అర్థమవుతుందా? బేహద్ బాపు బేహద్ పిల్లలకి జ్ఞానం చెప్తూ ఉన్నారు. మీరు ఏం పొందారో, ఏం పోగొట్టుకున్నారో బాపూజీ ఇక ముందు వీడియోలో ఏం చెప్తారో, ఇంకా వరదానాలు ఏమిస్తారో, పిల్లలకు ఎంత పవర్ ఇస్తున్నారో కూడా ముందు వీడియోలో తెలుసుకుందాము. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే. बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते, ధన్యవాదాలు.